نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی میری امت کا ہوگا، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی میری امت کا ہوگا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اسی کے راستے پر چلے گا، اسی کی ایکٹنگ کرے گا، اسی کی نقل کرے گا، وہ بھی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، آگے سنیے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے، ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تار وہیں سے جڑا ہوگا۔ جیسے بنی اسرائیل میں 72 جہنمی، میری امت میں بھی اس سے رشتہ رکھنے والا 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ جنتی وہ ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، ارے بولو ناراض تو نہیں، ارے زور سے بولو ناراض تو نہیں۔ ادھر دیکھو، آج دن بھر سونے کا موقع نہیں، فلائٹ کا سفر بڑا خطرناک ہوتا ہے، سونے کا موقع نہیں ملتا، وہ بھی 2 گھنٹہ لیٹ فلائٹ پہنچی، قسم خدا نہ سونے سے آواز کھس کھس کر رہی ہے، ارے زور سے بولو، کھس کھس کر رہی ہے، لیکن میری تقریر کو سن کر ساری جماعت لس لس کر رہی ہے، ارے زور سے بولو۔ اس لیے بالکل آپ ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، پھر سے سمجھو، میں آپ کو جلدی سے 2 منٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ زور سے بولو، نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، زور سے بولو، میری امت پر وہ زمانہ جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اسی بنی اسرائیل کے راستے پر چلیں گے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے، ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، نام تو عبد الغفار ہوگا، نام تو مسلمان کا ہوگا، لیکن دل سب کا یہودی ہوگا۔
اندر سے سب یہودی ہوں گے، مزاج یہودی، خیالات یہودی، سوچ یہودی، نظریات یہودی، ان کے احوال بھی یہودیوں کی طرح ہوں گے۔ اب آپ پہلے یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے؟ ارے بولو بنی اسرائیل کون ہے؟ یاد رکھو قوم بنی اسرائیل یہ امریکہ قوم بنی اسرائیل ہے، اسرائیل یہ قوم بنی اسرائیل ہے، جتنے عیسائی ہیں سب قوم بنی اسرائیل ہے، جتنے یہودی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ زور سے بولو کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ ارے بولو سب آپ نے سن لیا، اب آپ جب سن لیے تو اب سنو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو، زور سے بولو، سال بھر سے زیادہ ہو گیا، اب جنگ بندی کا اعلان ہوا، جب ہزاروں بچے شہید ہو گئے، لاکھوں عورتیں شہید ہو گئی، مسلمان شہید ہو گئے، عرب کے بادشاہوں نے ہاتھوں میں ہجڑے کی طرح چوڑیاں پہن لیا تھا، کسی نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کھل کر بولو فلسطین کا سپورٹ نہیں کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لو، وجہ سن لو، ادھر دیکھو۔ آج سے 250 برس پہلے جب ترکیوں کی حکومت تھی، ارے زور سے بولو، آج سے 250 برس پہلے عرب میں جب ترکیوں کی حکومت تھی، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان متحد تھے، ایک پلیٹ فارم پر تھے، سنی بن کر کے تھے، اہل سنت والجماعت سے تھے۔ 250 برس پہلے لگ بھگ جب ترکیوں کی حکومت تھی، اس وقت پوری دنیا میں کوئی وہابی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی قادیانی نہیں، کوئی جماعت اسلامی نہیں، بولو کوئی اور فرقہ نہیں، بس اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے۔ لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت کو محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو وہابیوں کا امام، وہابیوں کا سرغنہ ہے، یہودی سے مل کر کے اپنی فوج تیار کی، اور آل سعود نے بھی یہودیوں سے مل کر کے اپنی فوج تیار کی، اور دونوں نے اپنی فوج کے ذریعے ترکیوں سے قتل و قتال شروع کیا، جنگ کرنا شروع کیا۔ ارے بولو ان کو بھگانے کے لیے یہ لوگ اپنی فوج اور کمر کسنے لگے، تو جانتے ہو ترکی لوگ بڑے رحم دل تھے، بڑے شریف۔ ترکیوں نے یہ کہا، اے سعودیہ کے رہنے والے، اے عرب کے بسنے والے مسلمان، اگر تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہاری کرسی کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر خون مسلمانوں کا مت بہاؤ، خون بہ رہا ہے تو مسلمان کا قتل ہو رہا ہے، تو مسلمان تم بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہو، تم کو کرسی چاہیے میں کرسی دیتا ہوں، تم کو حکومت چاہیے حکومت دیتا ہوں۔ ترکیوں نے اپنی حکومت انہی بے ایمانوں کے حوالے کر دی جو یہودی کے غلام بن چکے تھے۔ غور سے بولو، یہودیوں کے اشارے پر ترکیوں کی حکومت کو ختم کرنے پر مجبور تھے۔ محمد بن بولو عبد الوہاب نجدی نے اور آل سعود نے اپنی فوج کے ذریعے ترکیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، ختم کیا۔ جیسے ان لوگوں کی حکومت بنی، جانتے ہیں اب مسلمانوں پر سوال شروع ہو گیا۔ پہلا فرقہ جو سنیوں سے کٹ کر بنا وہ وہابی فرقہ بنا، جس کا سرغنہ، جس کا امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، پھر اس فرقے سے غیر مقلد بنا، اسی فرقے سے کٹ کر کے اہل حدیث بنا، اسی فرقے سے کٹ کر کے سلفی بنا۔ دنیا میں جتنے فرقے تم کو نظر آ رہے ہیں سب کا اصلی باپ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، چاہے نام کچھ بھی ہو، زور سے بولو، چاہے نام کچھ بھی ہو، مشن سب کا ایک ہے، نظریہ سب کا ایک ہے، سوچ سب کی ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے۔ سب کا مقصد ناموس رسالت پر حملہ کرنا ہے، سب کا مقصد
पैगंबर की तौहीन करना है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग कर रहे हैं। यहूदियों ने क्या क्या किया आपको मालूम है? अल्लाह के नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के नबियों को बस्तियों से निकाला, अल्लाह के नबियों के घरों में आग लगाई। जो काम यहूदियों ने किया था, यहूदी लोग अल्लाह के पैगंबर को अपनी तरह बशर समझते थे, अपने जैसा समझते थे, उनकी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। तो जो काम यहूदियों का था, वही सोच, वही नजरिया, वही तरीका आज दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी फिरके हैं, सबका उसी से ताल्लुक है, उसी से दोस्ती है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। इधर देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था वो बात ये है कि बोलो, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो। 1 साल से ऊपर का मामला हुआ, तब जंग बंदी का ऐलान हुआ। अरे बोलो, अरब के बादशाहों ने साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया कि तुर्कियों की हुकूमत के बाद, जोर से बोलो, तुर्कियों की हुकूमत के बाद अरब में ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बदलते चले गए। अपनी बेटी ईसाई को देने लगे, ईसाई की बेटी अपने लेने लगे। इधर देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता यहूदियों से करने लगे और यहूदी की बेटी अपने घर में लाने लगे, एक दूसरे से रिश्ता करने लगे। यहां तक के मामला पहुंचा कि किसी का बाप यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी की माँ यहूदिया, किसी की बोलो नानी ईसाइया। तो इधर देखो, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा गुजर गया, लेकिन साथ क्यों नहीं दिया लोगों ने? साथ इसलिए नहीं दिया कि साथ दे तो किसका साथ दे? इधर भी रिश्तेदार है, उधर भी रिश्तेदार है, इधर दादा यहूदी है तो उधर मामा यहूदी है, इधर नाना यहूदी है तो उधर चचा यहूदी है, इधर खालू यहूदी है तो उधर फूफा यहूदी है। इधर भी रिश्ता, उधर भी रिश्ता, तो साथ दे तो कैसा दे? हजरत, आज जो तबाही आई है, सिर्फ इसलिए तबाही आई है कि हमने कुरान की खिलाफ वर्जी की है, नबी के सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है। नबी ने मना फरमाया था और कुरान ने भी कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम। रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुमको तिजारत करनी है तिजारत करो, बिजनेस करनी है बिजनेस करो, कारोबार करना है कारोबार करो, लेकिन इन यहूदियों से और इन ईसाइयों से रिश्ता मत करना, दोस्ती मत करना। न तो इनका रिश्ता खतरे से खाली है, नहीं इनकी दोस्ती खतरे से खाली है। दोस्ती किया, रिश्ता किया, आज यही अंजाम और यही बोलो आपको फल मिल रहा है कि आपके घरों में घुसकर आपको मार रहे हैं। इधर देखिए, अभी तो इराक बर्बाद हुआ, अफगान बर्बाद हुआ, आपने फिलिस्तीन को देखा। ये आग पूरे अरब को लपेटेगी। जोर से बोलो, देखना आने वाले वक्त में अगर अरब का मुसलमान होश में नहीं आया, जोर से बोलो, अगर अरब का मुसलमान होश में नहीं आया तो ये आग पूरे अरब को अपने लपेट में ले लेगी ही। सुधर जाओ, होश में आओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो, नबी के रास्ते पर चलो। रिश्ता करनी हो तो अपने मुसलमान भाइयों से करो, मुसलमान बहनों से करो। क्या तुमको मुस्लिम औरतें अच्छी नहीं लगी? अबे अंग्रेज के बेटे, याद रखो, उसी मुसलमान को, जोर से बोलो, उसी मुसलमान को मुसलमान की बेटी अच्छी नहीं लगेगी जिसका नुत्फा गड़बड़ होगा, जिसका पानी गड़बड़ होगा, जो खुद यहूदी होगा, उसका बाप दादा भी यहूदी होगा, इसलिए उसको मुसलमान की बेटी अच्छी नहीं लग रही है। तुमको रिश्ता करना हो अपने मुसलमान बहनों से करो, बेटियों से करो, लेकिन यहूदियों की बेटियों से, ईसाइयों की बेटियों से बोलो रिश्ता ना करो। कारोबार करना चाहते हो करो,
बिजनेस करना चाहते हो करो, मामलात में इजाजत है। जोर से बोलो, मामलात में इजाजत है, लेकिन ईमानी मामले में कोई समझौता नहीं है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मजहब को बदनाम मत कीजिए, शरीयत को बदनाम मत कीजिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। लिहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मजहब को बदनाम मत कीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए जिससे सारा मुसलमान बदनाम हो। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर आपको मेरी बात तल्ख लगी हो, तल्ख तो नहीं लगी, अरे बोलो कोई बात कड़वी तो नहीं लगी। हाजी साहब जब रसगुल्ला बांट रहा था तो घर चले गए, अरे बोलो ये मेरी तकरीर हजारों रसगुल्ला पर भारी, लेकिन जब रसगुल्ला की बात आई तो हमारे हाजी साहब मेहमान। हाँ, जो हदीस मैंने सुनाई है, ये हदीस सबको पता है, सबको मालूम है, गलत साबित करने पर मुंह महंगाई ना, लेकिन कसम खुदा कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। अरे जोर से बोलो हाँ। इधर देखिए, इतना वो भी हैरत में होंगे कि हम लोगों ने तो आधी पढ़ी थी, आधी हजम कर गए थे, जिससे कौम में बदहजमी हुई। अरे जोर से बोलो, आधी हजम उसने किया, लेकिन बदहजमी मुसलमानों को हुई, मुसलमान टुकड़ों में बट गए। लेकिन आज सुन्नी मौलवी ने, बोलो मसलके आला हजरत पर चलने वाला, आला हजरत का गुलाम रब्बानी आज पूरे चैलेंज से आपको हदीस सुना रहा है, वो भी आधी नहीं पूरी, ताकि पूरी सुनकर पूरे मुसलमान बनो, आधे नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। भाई हजरत अब कितनी बार इनाम दिलवाइएगा। कहीं लोग कहीं ऐसा ना हो गुना करने लगे, अरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि लोग गुना बोलो, अरे बोलो बढ़ाने लगे। बहरहाल ये कोई गलत बात नहीं है, मैं तो चैलेंज करता हूं पूरी तकरीर में, पूरे भारत में। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ आपके सामने बड़े बड़े शेखुल हदीस बैठे होते हैं, गुलाम रब्बानी आपका हदीस सुनाता है, और ऐसे थोड़े कोई बोलेगा। जिसकी नजर किताबों पर होगी वही बोल सकता है, वरना याद रखिए जो किताबों पर नहीं, अरे जोर से बोलो जिसकी नजर, अरे बोलो डायरी पर है, अरे बोलो वो क्या बोलेगा। जिसकी नजर बगदादी किताब पर है वो क्या बोलेगा, जिसकी नजर किताबचा पर है वो क्या बोलेगा, जिसकी नजर बुखारी पर है वही बोलेगा। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, और मेरी तकरीर को दिल में बसाए। जहां रहे सुन्नी बनकर रहे, और सिर्फ सुन्नी ही नहीं नमाजी भी बने। चूंकि जो सुन्नी है नमाज नहीं पढ़ता, वो असली सुन्नी नहीं टुन्नी है, टुन्नी। इसलिए टुन्नी मत बनो, क्या बनो, जोर से बोलो, सुन्नी बनो। टीटीएस सुन्नी, और टीटीएस सुन्नी वो होगा जो ईमान भी पुख्ता रखे और 5 वक्ता नमाज भी पाबंदी से पढ़ा करे, रमजान का रोजा भी रखे, मसलके आला हजरत पर भी चला करे। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए।